Hi students. So today I am going to discuss the commerce first year paper important questions ma. So commerce part and accountancy part. Okay, part A and part B. Both the important questions I am going to discuss which appear in your annual examination. Okay. See, ఈరోజు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈరోజు నేను రికార్డ్ చేసే వీడియో ఏది అంటే కామర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మా అంటే కామర్స్ పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2 అకౌంటెన్సీ అండ్ కామర్స్. సో వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి, ఎందుకంటే కామర్స్ తర్వాత అకౌంటెన్సీ పార్ట్ రెండు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు యాన్యువల్ ఎగ్జామ్కి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఎందులో నుంచి వస్తాయి, సో అవన్నీ ఈ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ కామర్స్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ కామర్స్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశానంటే మనకి పార్ట్ 1. ఓకేనా? వీ హ్యావ్ two parts we will be having. So first I am going to discuss with the part 1. Okay, in part 1 first you will be having, in previous video I have explained, I have discussed about the question paper pattern. As per the question paper pattern only I am going to explain here. Okay, so first you will be getting a section A, that is 10 marks questions. Okay, so first you see here commerce 10 marks question ma. Part 1, first question you see, define sole proprietorship and its features. Okay na? So first one number, define sole proprietorship and state its features. Okay, next after that, what are the advantages and disadvantages of sole proprietorship? So ఇక్కడ మీకు 5 మార్క్స్, ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్స్ 5 మార్క్స్కి వచ్చినా 10 మార్క్స్కి వచ్చినా సో కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. ఇట్ మే కమ్ ఫర్ 5 మార్క్స్ అండ్ ఇట్ మే కమ్ ఫర్ ది 10 మార్క్స్ ఆల్సో. యాజ్ పర్ ది మార్క్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది ఆన్సర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ define partnership, discuss its advantages and disadvantages. Next, discuss different types of partners or kinds of partners. Define joint stock company, explain the features of joint stock company. Differentiate between a private and a public company. Important questions. Okay, what is business finance? Explain its need and significance in the business organization. What are the various factors that determine the selection of sources of finance? Totally 8 questions are there ma. Out of these 8 questions you will be getting any 5. 8 క్వశ్చన్స్లో నుంచి మీకు ఏవైనా 5 వస్తాయి. సో ఇందులో నుంచి మీకు 5 మార్క్స్ కూడా కొన్ని రావచ్చు, చెప్పలేం. ఓకేనా? సో 5 మార్క్స్కి వస్తే యాజ్ పర్ ది క్వశ్చన్ 5 మార్క్స్కి రాయండి, 10 మార్క్స్కి వస్తే యాజ్ పర్ ది 10 మార్క్స్కి రాయండి. ఓకేనా? క్లియర్? ఇది 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సెక్షన్ ఏ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. దీస్ 8 క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూసి, ఓకేనా? 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూడండి అమ్మా. Next, classify and describe each type of economic activities. Means here you have to discuss about the business, profession and employment. Here you have to discuss. Okay. Next, state the types of foreign trade. Okay. So what are the types of foreign trade you have to discuss. Define trade and explain various types of aids to trade. Next, define joint stock company. Explain the features of a joint stock company. అది నేను లాంగ్కి వచ్చాను, షార్ట్కి కూడా ఉందమ్మా, చూసుకోండి. సో జాగ్రత్త. 5 మార్క్స్ ఫర్ 10 మార్క్స్. నెక్స్ట్, enumerate the classification of company. What are the functions of a promoter? What are the important documents to be submitted to the register of companies for the incorporation of a company? Okay, ఇక్కడ మనం ఉంటుందమ్మా MOA, AOA, అవన్నీ వాటి గురించి రాయాలి. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. వాట్ ఆర్ ది సోర్సెస్ ఆఫ్ షార్ట్ టర్మ్ ఫైనాన్స్? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రమోటర్స్? What are the 4 benefits of e-business? Discuss the scope of e-business. So totally 12 questions. From this అంటే 12 ఏవైనా మీకు 9 అపియర్ అవుతాయమ్మా. సెక్షన్ అంటే సెక్షన్ బి, in section B you will be getting any 9 questions. Out of 9 you have to write any 4 you have to write. Okay, so ఈ 12 questions ప్రిపేర్ అవ్వండి. 5 మార్క్స్ కామర్స్, 5 మార్క్స్కి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. సో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి ఒకసారి. హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్, హోమ్ ట్రేడ్, ఫారెన్ ట్రేడ్, transportation, warehousing, banking, business, profession, business organization, sole proprietorship, partnership firm, government company, minimum subscription, certificate of commencement of business, business finance, long-term finance, short-term finance, micro, small and medium enterprises, manufacturing enterprises, service enterprises, e-business, e-banking, e-marketing. Next, e-commerce, e-trading, e-auctioning. Next, foreign exchange risks. Totally 22 questions. So this is section C ma. Okay, in your paper it is section C. So there you will be getting 11 questions. Out of 11 you have to write any 5. So these are the 22 questions what you have. Okay, కొన్ని మధ్యలో కూడా ఈ బిజినెస్, ఈ బ్యాంకింగ్ అని కలిపేసానమ్మా. సో అవన్నీ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, సో ఇందులో నుంచి మీకు ఏవైనా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ 11. అవుట్ ఆఫ్ 11 యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎనీ 5 ఓవర్ దేర్. ఓకే, ఇవి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సో part 1 is completed. Part 1 10 marks questions, 5 marks questions and 2 marks questions. And next we are going to discuss with the part 2 accountancy part. So in accountancy part what you have to prepare. In accountancy part what you have to prepare once you see here. Okay,
First you see here, accountancy important questions. So it starts from the section D. Okay na? సెక్షన్ డి నుంచి స్టార్ట్ అవుతా చూడండి. ఫస్ట్ 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్. మీకు ఫస్ట్ ఉన్న క్వశ్చన్ ఏంది అమ్మా ఇక్కడ అంటే 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది మీకు, అవునా? సో 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫైనల్ అకౌంట్స్. సో ఫైనల్ అకౌంట్స్లో మీకు ఆల్రెడీ ఫైనల్ అకౌంట్స్లో మీకు 5 అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ ప్రాబ్లమ్సే వస్తున్నాయమ్మా. ఎందుకంటే మిగతా డిలీటెడ్ అయ్యాయి కాబట్టి 5 అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఆ 5 అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్న అవి ఏమిటి? 5 అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ ప్రొవిజన్ ఆర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్. ఓకేనా? ఆల్రెడీ ఫైనల్ అకౌంట్స్కి సంబంధించిన ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్, అడ్జస్ట్మెంట్, డిస్కషన్ అండ్ సమ్స్ మీకు నా ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి. ఫైనల్ అకౌంట్స్ టాపిక్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయమ్మా. సో మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన క్వశ్చన్ నెంబర్స్ 1, 3, 4, 5, 6 and 20. The question numbers what you have to prepare means 1, 3, 4, 5, 6 and 20 means the 5 adjustments related question numbers these are from Telugu Academy textbook. Okay, next coming to the 10 marks questions. Okay, 10 marks questions, triple column cash book or 3 column cash book. Okay, question numbers వచ్చి 10 to 19. ఓకే, తెలుగు అకాడమీ బుక్లో క్వశ్చన్ నెంబర్స్ వచ్చి 10 to 9. 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్ అంటే అందరికి తెలుసు అనుకుంటా. దేర్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ 3 columns, బ్యాంక్ క్యాష్ కాలమ్, బ్యాంక్ కాలమ్, డిస్కౌంట్స్ కాలమ్స్. ఓకే, so debit side you have to take all the receipts and credit side you have to take all the payments and you have to go through the 3 contra entries. So regarding the triple column cash book also, introduction and 3 or 4 sums I have uploaded over there. Once you check it, ఓకేనా, ఆ 3 or 4 సమ్స్ చూసుకున్నా సరిపోతుందమ్మా. ఓకేనా, ట్రిపుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ ప్లేలిస్ట్లో 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్ చాప్టర్ అనేది ఉంటుంది, అక్కడ మీరు చూసుకోండి. సో యాజ్ పర్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ అంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారంగా మీరు ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 to 19 సమ్స్ ప్రిపేర్ అవి చూసుకోండి. ఓకేనా, సో 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్ ఇంట్రొడక్షన్, కాంట్రా ఎంట్రీస్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవి ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి, క్యాష్ బుక్ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్టర్నేట్ చాయిస్ యూ హ్యావ్ బీఆర్ఎస్. ఏముంది మీకు? బ్యాంక్ రీకన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్. సో బ్యాంక్ రీకన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ వచ్చి 1 to 10 sums, 1 to 10 sums BRS bank reconciliation statement and 1 theory question you will be getting. Means for 10 marks you will be getting 3 questions. Out of 3 you have to write any one. ఒకటే రాయాలమ్మా. ఓకేనా, 10 marks. Next coming to the 5 marks. సో 5 marks మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ఫస్ట్ లెడ్జర్. ఈ టైంలో ఈసారి మనకు చాయిస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్స్ కూడా కొన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయి చూసుకోండి. అంటే క్వశ్చన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, చాయిస్ ఎక్కువ ఉంది మనకి ఇక్కడ. సో లెడ్జర్ వచ్చి ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ నెంబర్ టెక్స్ట్ బుక్లో క్వశ్చన్ నెంబర్స్ 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. సో అంటే మనకి సుధా అకౌంట్, ఓకేనా, పవన్ అకౌంట్ అలాంటివి ఉన్నాయి కదమ్మా, అవి చూసుకోవాలి. ఇక్కడ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ చూసుకోవాలి మనం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 ప్రవీణ్ అకౌంట్. సో అలాంటి సమ్స్ చూసుకోండి, లెడ్జర్ అకౌంట్స్. నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకొక 5 marks క్వశ్చన్, సింగిల్ ఆర్ సింపుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్. సింపుల్ ఆర్ సింగిల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ చాప్టర్ నుంచి సింగిల్ ఆర్ సింపుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, 2, 3 చూసుకోండి. వీటితో పాటు ఇలిస్ట్రేషన్ సమ్స్ కూడా చూసుకోండి అమ్మ. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసుకోండి. దాంతోపాటు మనకు థియరీ క్వశ్చన్స్ కూడా చూసుకోండి. 5 marks మీరు ఎన్ని రాయాలి? 2 రాయాలి. For 5 marks you have to write only 2 questions. సో ఏమేమిటి థియరీ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు 6 questions ఇస్తాడు. ఎన్ని క్వశ్చన్స్? 6 questions ఇస్తారు. 6లో నుంచి మనం 2 రాయాలి. సో థియరీ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి చూడండి. స్టేట్ ఎనీ 5 advantages ఆఫ్ అకౌంటింగ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ విత్ ప్రిన్సిపల్, ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ బుక్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది ఎర్రర్స్ డిస్క్లోజ్డ్ బై ఏ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఓకేనా, సో ఇవి క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ చూడండి. స్టేట్ ఎనీ థియరీ క్వశ్చన్స్, 5 marksకి థియరీ క్వశ్చన్స్. స్టేట్ ఎనీ 5 advantages ఆఫ్ అకౌంటింగ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ విత్ ప్రిన్సిపల్, ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ బుక్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది ఎర్రర్స్ డిస్క్లోజ్డ్ బై ది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఇవి 5 marks క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది 2 marks అకౌంటెన్సీ పార్ట్ 2 marks క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి. ఓకేనా, సో 2 marks 11 వస్తాయి మనకి. 11లో నుంచి మనం ఎన్ని రాయాలి? 5. 2 marks questions you out of 11 you have to write any 5 marks. ఓకేనా, సో see the 2 marks questions. What is transaction? Define accounting. What is accounting cycle? Business entity concept of accounting. Money measurement concept. What is an account? What is journal and journal entry and generalizing? What is ledger? What is posting? Balancing of an account. What is contra entry? Impressed system. What do you mean by BRS? Bank reconciliation statement. What do you understand by overdraft? Define trial balance. What is the error of omission? What is the error of commission? Define suspense account. Depreciation. What is the meaning of adjustment? Give the meaning of bad debts. సో ఇవి మీరు 2 marks క్వశ్చన్. దీంతో పాటు ఇంకొక నేను యాడ్ చేయలేదమ్మా, జర్నల్ ఎంట్రీ సమ్. జర్నల్ ఎంట్రీస్
ఓకేనా. జనరల్ ఎంట్రీ సమ్ 4 ఎంట్రీస్తో ఒక జనరల్ ఎంట్రీ సమ్ వస్తుంది. ఆ ఒక జనరల్ ఎంట్రీ సమ్ కూడా చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా. ఇవి మీకున్న 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. జనరల్ ఎంట్రీ సమ్ ఒకటి పక్కా వస్తుంది, కంపల్సరీ అవి ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే. సో ఇది మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అవి మొత్తం. ఓకేనా. మొత్తం అకౌంటెన్సీ పార్ట్ అండ్ కామర్స్ టోటల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యువర్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్. ఓకే, కామర్స్ పేపర్. ఓకే.